Welcome to Strategy Management session of CA. My name is P.V. Paulson. I am ex-senior manager of Times of India and currently I am chief editor of the Material Times, business strategist and faculty for IIMM. I conduct various programs for managers, general managers and other senior executives, those who are working in various organizations. Today, we will discuss about the first chapter of strategic management. In fact, one cannot do business without understanding strategy. And strategy for doing business can be learned from your subject, strategic management. Whether it is doing business or whether you are working for an organization, you need to understand the strategic management. We will start the first chapter today, which is Introduction to Strategic Management. According to Michael Porter, the strategy management, when we talk about, what he says is the company without a strategy is willing to try anything. They will do anything. And according to Henry Mintzberg, he says strategy is not the consequence of planning, but the opposite. It is the starting point. For any business, the starting point is strategic management. Now, what is a strategy? Strategy means, when we talk about a strategy, that is a sort of technique by which you will be able to achieve competitive advantage over your competitors. Strategy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തന്ത്രം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വാർ ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്ത്രം വേണം. So also in the corporate world, if you have to win over your competitors, you must have a tantram. You must have a strategy. Therefore, it is necessary for any business people or any executives to learn about a strategy. And therefore, in the business strategy, we call it strategic management. When we talk about strategic management, we need to understand about the business policy, because strategy is formulated or strategy is crafted or strategy is written based on policy of the organization. So you must first of all know what is a business policy. For example, if a company starts selling its product, they would have a policy like the price will not be reduced, or they would have a policy that they will not increase the price. That means there are two different strategies, either to sell at a higher price or sell at a lower price in order to establish foothold in the market and make profit. I will give some example, then you will understand about the policy of the organization. You know, the Jio mobile service, when they started with the lowest rate for calling. അപ്പോൾ മൊബൈലിൻ്റെ ജിയോ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പോളിസി എന്തായിരുന്നു? ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസ്. വൈ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് പോളിസി? ബിക്കോസ് ദർ വർ കോമ്പറ്റീഷൻ. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പോളിസി വളരെ റേറ്റ് കുറച്ച് നമ്മൾ ആ മൊബൈൽ ബിസിനസ് നടത്തിയാലേ അവിടെ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കമ്പനി എടുത്ത പോളിസി, റിലയൻസ് എടുത്ത പോളിസി എന്തായിരുന്നു? വളരെ റേറ്റ് കുറച്ച് മാർക്കറ്റിൽ മൊബൈൽ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ധാരാളം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടി. അപ്പൊ അവരുടെ പോളിസി അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം നോട്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഫോർ ദ മൊബൈൽ കോളിംഗ്. അപ്പോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതിൽ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടൊരു വേറെ പോളിസി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, in the year 1993-94, the mobile service started in India first time. 1993 കാലഘട്ടത്തിൽ
മൊബൈൽ സർവീസ് ആദ്യം ഡൽഹിയിൽ വന്ന് പിന്നെ ബോംബെയിൽ വന്നപ്പോൾ മൊബൈലിന്റെ ചാർജ് അന്ന് 1 മിനിറ്റിന് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് 24 rupees ആയിരുന്നു. So the Orange and Hutchison Max, they charge 24 rupees for 1 minute calling. Not only for calling, even when you receive the call, that time also you have to give the payment. അതായത് 1 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 24 രൂപ കൊടുക്കണം. 6 മിനിറ്റ് ആയാലും 24 രൂപ കൊടുക്കണം. 1 സെക്കൻഡ് സംസാരിച്ചാലും 24 രൂപ കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു കോൾ വന്നു, റോങ് നമ്പർ ആയിരിക്കാം, നിങ്ങൾ പറയും ദിസ് റോങ് നമ്പർ, സ്റ്റിൽ നിങ്ങളും കൊടുക്കണം ആ 24 രൂപ. അപ്പൊ അത് 1 സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ 24 രൂപ കൊടുക്കണം. അപ്പോ ചുരുക്കത്തില് റിസീവറും കോളറും രണ്ടു കൂട്ടരും പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതായ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന്. They never reduced the price. Why? That was different policy. That ആ സമയത്ത് മൊബൈൽ ഒന്നും ഇന്ത്യയിലില്ല. It's a new technology. So they knew very well you can charge very high premium for it. അപ്പോൾ വളരെ ഹൈ റേറ്റില് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അന്ന് ചെലവാകുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. Why? Because there was not a single competitor available in the country. അപ്പോ that was a policy of Hutchison Max at that point of time. Today Jio started different policy. അപ്പൊ ഇതാണ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം when you devise, when you formulate, when you craft or when you write a strategy, you must know the policy of the organization. That is a business policy of the organization. അപ്പോൾ ഏതൊരു കമ്പനിയിലും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് പോളിസി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ചുരുക്കം. വാസ്തവത്തിൽ ബിസിനസ് പോളിസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് somewhere in the year 1908, and Harvard Business School started about the business strategy or the strategy management or even the business policy kind of things somewhere in the year 1911. അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് പോളിസിയെ പറ്റി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ വേൾഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് by Harvard Business School, because Harvard Business School is the topmost school in the world as far as management subjects are concerned. And later on, many people started teaching the business policy and the business strategy after 1960s. And then many countries started teaching, many universities started teaching the business policy and business strategy thereafter. അപ്പോ ഇത് എന്താണ് ബിസിനസ് പോളിസി? അക്കോർഡിംഗ് ടു വില്യം ഫ്ലൂക്ക്, what is business policy? According to him, evolution of business policy arose from the developments in the use of planning techniques by managers. വേരിയസ് പ്ലാനിങ് ടെക്നിക്സ് നടത്തിയിട്ട് ആ പ്ലാനിങ് ടെക്നിക്സ് വഴിയാണ് അതൊരു എവല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്നാണ് പിൽക്കാലം ഈ ഒരു ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി തുടക്കം കുറിച്ചത്. ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിസിനസ് പോളിസിയുടെ തുടക്കമുണ്ടായി. അപ്പോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രിസ്റ്റൻസൺ, ബിസിനസ് പോളിസി അദ്ദേഹം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ക്രിസ്റ്റൻസൺ ബിസിനസ് പോളിസി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ്. So it is a study of what? Functions and responsibilities of senior management. അപ്പോൾ ബിസിനസ് പോളിസി എപ്പോഴും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ സീനിയർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പെട്ട ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ക്രൂഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് അഫക്ട് സക്സസ് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ എന്റർപ്രൈസ്. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രിസ്റ്റൻസൺ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് സീനിയർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ, കൂടാതെ ക്രൂഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് അഫക്ട് സക്സസ് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ എന്റർപ്രൈസ്. ഒരു ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസിന്റെ സക്സസ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ബാധിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അതിന്റെ ക്രൂഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. ആൻഡ് ദ ഡിസിഷൻസ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. പല തീരുമാനങ്ങളും ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡയറക്ഷനെ, അതിന്റെ ഗതിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതായ തീരുമാനങ്ങൾ കൂടിയാണ്
ഇതിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഷേപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ബിസിനസ് പോളിസി ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷേപ്പ് ആക്കും, ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് ചുരുക്കം. And the business policy, when we talk about, it tends to emphasize on rational analytical aspects of strategy management. Business policy എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അനലൈസ് ചെയ്യും, റാഷണൽ ആയിട്ട് വളരെ വിവേകപരമായിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രാറ്റജി മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പോ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ബിസിനസ് പോളിസി കൊടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിംഗ് എ ഫ്രെയിംവർക്ക്. It presents a framework for understanding strategic decision making. ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് അതൊരു ചട്ടക്കൂടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ബിസിനസ് പോളിസി എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്ട്രാറ്റജി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കമ്പനിയുടെ നയം എന്താണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം, ബിസിനസ് പോളിസി ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് എ ഫ്രെയിംവർക്ക് for understanding strategic decision making in organizations. Okay, so such a framework enables a manager to make preparations for handling general management responsibilities effectively. അപ്പോൾ ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ റോളും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് പോളിസി തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ടേക്ക് ഒരു ബിസിനസ് സക്സസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഈവൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് നമുക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരു പോളിസി ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ പോളിസി എന്തായിരിക്കണം, ആ പോളിസി അതായത് നമ്മുടെ തത്വം, ആ നയത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തത്വമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്ക് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ, യാതൊരു ഫ്രെയിംവർക്കോ ചട്ടക്കൂടോ ഡിസിപ്ലിനോ ഇല്ലാതെ ഉള്ളതായ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അവർ നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു പോളിസി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. എപ്പോഴും അത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനായിക്കോട്ടെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദ ബിസിനസ് പോളിസി ഈസ് കൺസേൺ. സോ ജസ്റ്റ് ടു റീകാപ്പിച്ചുലേറ്റ് വാട്ട് വി ഡിസ്കസ്ഡ്, business policy means organization must have certain policy as to how to do the business, whether they have to sell their product at a higher price or lower price or various other decisions would be made based on the business policy. For example, another example, some companies have a policy that the employees, those who are working there, should not accept any gift given by any other outsiders. അതായത് ചില കമ്പനിയിൽ ഒരു പോളിസി ഉണ്ട്. എന്താണ് ബിസിനസ് പോളിസി? ആ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ആരും തന്നെ പുറമേയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഈ കമ്പനിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വാങ്ങിക്കരുത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് സപ്ലയേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ഗിഫ്റ്റ് ടു ദ ടെക്നിക്കൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് പർച്ചേസ് പീപ്പിൾ, there is a possibility that he may develop some soft corner towards the supplier. അപ്പോൾ ആ സപ്ലയറിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫേവർ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. ആ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. അതൊരു പോളിസി. വേറെ ചില കമ്പനിക്ക് ഒരു പോളിസി ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതായത് ഒരു മാസത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം ലീവ് ഉണ്ട്, പ്രിവിലേജ് ലീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏൺഡ് ലീവ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതായ ലീവ് ചില കമ്പനിക്ക് പോളിസി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾ ലീവ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ, ഒരു 10 വർഷം വരെ നിങ്ങൾ ലീവ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ 30 ദിവസം ഇൻറ്റു 10, ഒരു വർഷം ഒരു മാസത്തെ അവധിയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എടുത്തില്ല എങ്കിൽ 10 വർഷം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് 300 ദിവസം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് റിട്ടേൺ ആകുമ്പോൾ കൊടുക്കും. അത് ആ കമ്പനിയുടെ പോളിസി. വേറെ കമ്പനിക്ക് പോളിസി ഉണ്ടായിരിക്കാം. വേറെ കമ്പനിക്ക് പോളിസിയുള്ള കമ്പനികളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം ഒരു മാസത്തെ ലീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തിരിക്കണം. അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യില്ല, അത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പോളിസീസ് ദാറ്റ് കമ്പനീസ് ഹാവ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് എവറി ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫങ്ഷണൽ ആസ്പെക്ട്. അതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു പോളിസി
ഉണ്ടായിരിക്കും. So when you are working in an organization and working for drafting a business strategy or writing a business strategy, you must first know what is the business policy of that organization, and you are not supposed to work against the business policy of that organization. Okay. So, and I also told you about certain definitions and about business policy. Now, moving forward, we will discuss about concept of management. Management concept എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? I'll just take the note. Before you understand the concept of management, you need to know what is the term called management. Management is used in two different ways, two senses. One is it has some sort of key group in an organization in charge of its affairs. Management എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പൈവറ്റൽ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ who is in charge of its affairs. Management means those who are in charge of its affairs. Appo that means management is the main organ of that organization. Management is the chief organ entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെ പർപ്പസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടത്താനുള്ള റോള് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു മേക്ക് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ പർപ്പസ്ഫുൾ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് എൻറ്റിറ്റി. Okay, how it will be done by the management? How ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു മാനേജർ അതിനെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കും? That means he has to integrate various disorganized resources. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ we need certain resources. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതും ലഭ്യമായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വായുവിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടതായ പല ഐറ്റംസ് വേണം. അതിലൊന്ന് മാൻ പവർ. സോ ദ റിസോഴ്സസ് നമ്പർ 1 വാട്ട് വി റിക്വയർസ് മാൻ പവർ. ഒരാളില്ലാതെ ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 2 വി റിക്വയർ മണി. ക്യാഷ് ഇല്ലാതെ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിസിനസ് നടത്താൻ പറ്റില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് ഈസ് മാൻ പവർ, സെക്കൻഡ് ഈസ് മണി, ആൻഡ് ദെൻ വി മസ്റ്റ് ഹാവ് മെറ്റീരിയൽസ്. which means raw material agam, it could be machines. Appo we need to have manpower, money, materials, and then we must have technology. So all these 4 are must in order to run an organization. So therefore never forget that the resources required for running an organization is manpower, money, materials, and technology. Then the organization can function as a whole. Here, then what the management do? They have to integrate the disorganized resources. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിസോഴ്സ് ഒരു ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഓർഗനൈസ്ഡ് വേയിലായിരിക്കില്ല. ഒരു കമ്പനി നിങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവരണം, ആവശ്യത്തിനുള്ള മാൻ പവർ വേണം, ആവശ്യത്തിനുള്ള മെഷീൻ മെറ്റീരിയൽ വേണം, ആവശ്യത്തിനുള്ള ടെക്നോളജി വേണം. ഇതെല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം. അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് തമ്മിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ബന്ധിപ്പിക്കണം. ഓരോന്നും എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണം, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. സോ മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് all these resources in the entire total functioning of the organization. So therefore we can say management has to organize these resources and it becomes unified functioning. Other unified function ആയിട്ട് മാറും when the management is systematically mobilizing and utilizes these resources. ഒരു ഓർഗനൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഇത്
മൊബിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യണം. That means they have to manage the resources effectively and efficiently. അതായത് എഫക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ, എഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കണം. That time you will achieve competitive advantage. കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അച്ചീവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ you can win over the competitor. Okay, now the term management is also used with reference to the second concept. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കീ ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ. They are the main group who will be running the organization. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are the senior most people, senior level people. Now the second term management എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is used with reference to a set of interrelated functions and process. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനും വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ തമ്മിൽ വളരെ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, പർച്ചേസ്, പേഴ്സണൽ, HR, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ all these functions have to be interrelated. അങ്ങനെ ഇന്റർറിലേറ്റഡ് ഫങ്ഷൻസും അതിന്റെ പ്രോസസ്സും ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് കീ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ അവർ പോയിന്റ് നമ്പർ 1. ഇപ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തതായ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, അതായത് കീ മാനേജ്മെന്റ്, അവരാണ് ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻസും പ്രോസസ്സും ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മുൻകൈ എടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഹൗ ടു അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യലാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ റോള്. അപ്പോ വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഡു? സോ ദ സെക്കൻഡ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഫങ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ദേ ക്യാരി ഔട്ട് ആർ നമ്പർ 1 പ്ലാനിങ്, second organizing, third directing, fourth staffing, and fifth is controlling. എന്താണ് പ്ലാനിങ്? പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകും, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നിടത്താണെങ്കിൽ, അല്ല സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷനിലാണെങ്കിൽ വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലാനിങ് വേണം. എന്താ പ്ലാനിങ്? ഇന്നത്തേക്ക് എത്ര മെറ്റീരിയൽ വേണം, നാളത്തേക്ക് എത്ര മെറ്റീരിയൽ വേണം, എത്ര ആൾക്കാർ ആദ്യത്തെ ഷിഫ്റ്റിൽ വേണം, എത്ര ആൾക്കാർ സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റ്, തേർഡ് ഷിഫ്റ്റിൽ വേണം, ഏതെല്ലാം മെഷീൻസ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു മെഷീനിൽ എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കണം, അങ്ങനെ എത്ര മെഷീൻസ് നമുക്കുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം എത്ര നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലാനിങ്. ദെൻ ഓർഗനൈസിങ്. അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് ചെയ്തപ്പോൾ വി ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ഹൗ മച്ച് വി ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്. That means in order to produce those things, we have to organize something. What we have to organize? We have to organize the material, we have to organize the machines, we have to organize the people. So it should be organized. Everything should be organized. അങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കണം. അതായത് അവർ എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്ത്, എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് തീർത്ത് കമ്പനിക്ക് മെച്ചകരമായ രീതിയിൽ അവിടെ ആക്ടിവിറ്റി നടത്തണം. അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും. ഈ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് there will be people, those who are performing those activities, they are called the staff. അവിടെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, അവർ ശരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. So that is what is called control. So in an organization, when people are working there, there will be controlling factor. Controlling factor in the sense, we are not supposed to waste time. We have to perform our duties effectively and efficiently. Effectively means without much mistakes. Efficiently means നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടാർഗറ്റോ അതിൽ കൂടുതലോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊള്ളണം. കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, പ്രൊഡ്യൂസ് the production has to be produced, the activity must take place effectively and efficiently.
So here the management does what are the functions? One is planning, second is organizing, directing, staffing and control. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ വേണ്ടതായ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ മോബിലൈസ് ചെയ്യണം, അക്വയർ ചെയ്യണം, അതായത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം. അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാകില്ല, ആകാശത്തൊന്നും വരില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു mobilize. How we mobilize? We have to purchase those resources. For instance, human resource ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം, മെഷീൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യണം, മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യണം, ടൂൾസ് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അക്വിസിഷൻ ഇതെല്ലാം നടത്തണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we have to allocate. അലോക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടാസ്ക്, ഓരോ വർക്ക്, ഓരോ ജോബ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം all those resources will be utilized and used by the person, those who are working there. Activity will take place and the controlling factor monitoring will be done by the management to ensure that what is planned is achieved. നമ്മൾ എന്താണോ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അത് നേടി എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. This is what is the secondary aspect of management term. So the management എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's an influence process to make things happen. എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾക്ക് പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ച് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തണം, അത് നടത്തിക്കണം. അതാണ് മാനേജ്മെന്റിനെ എപ്പോഴും ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പ്രോസസ്, ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ സ്വാധീനിക്കും, അവർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. എന്തിനാ? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ. അപ്പൊ ആ പ്രോസസ് അവിടെ നടന്നാലേ കമ്പനിക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കമ്പനി ഹാസ് ടു ഫങ്ഷൻ. എന്തിനത്? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ടു കമാൻഡ്. മാനേജ്മെന്റ് കമാൻഡ് ചെയ്യണം അവിടെ. അത് മാത്രമല്ല, ദേ ഹാവ് ടു ഇൻഡ്യൂസ്. ഇൻഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദ പീപ്പിൾ. ദേ ഹാവ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് പീപ്പിൾ. വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം, പ്രചോദനം കൊടുക്കണം, ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദെൻ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ടു ഡയറക്റ്റ് ദം, ഡയറക്റ്റ് ദ പീപ്പിൾ, ഡയറക്റ്റ് ദ ഇവന്റ്. അപ്പോ അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ മാനർ വി ഹാവ് ടു ഡയറക്റ്റ്. ആ പർട്ടിക്കുലർ മാനറിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ, നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ടു ഡയറക്റ്റ് ദോസ് പീപ്പിൾ, ദോസ് ഹു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ്. Having discussed about the management term, now we will discuss about the concept of strategy. Why strategy? Why organization requires a strategy? Why the organization requires tantram? എന്തിനാണ് ഓർഗനൈസേഷന് തന്ത്രം? Why? Because businesses have to respond to dynamic and often hostile external factors. അതായത് പലപ്പോഴും ഓർഗനൈസേഷനിൽ, നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും. അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർഗനൈസേഷനെ അത് ബാധിക്കാതെ അതിന് ചില തന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഐ വിൽ ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. നമ്മളുടെ കമ്പനി ഒരു FMCG കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. FMCG മീൻസ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയെയാണ് FMCG എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ സപ്പോസ് വി ആർ മാനുഫാക്ചറിങ് സോപ്പ്. നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. തുണി കഴുകുന്ന സോപ്പ്, വാഷിംഗ് സോപ്പ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, വാഷിംഗ് പൗഡർ. നമ്മൾ അതുപോലെ കുളിക്കുന്ന സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ വളരെ നല്ല ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ്, നല്ല വാസനയുള്ള ഒരു സോപ്പ്, അതിന്റെ ടെക്നോളജി എല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി എല്ലാം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി ഈ സോപ്പ് നമുക്ക് ഡിസംബറിൽ ക്രിസ്മസിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തു. അപ്പോൾ ഒരു 3 മാസം മുമ്പ് തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജിയും നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന തലേ ആഴ്ച. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഈ സോപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത
ഈ സോപ്പിട്ട് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂർ വാസന നിലനിൽക്കും. അത്ര പവർഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് ഈ സോപ്പിന്റെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പനി ഒത്തിരി ലാഭകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, നമ്മൾ ഈ സോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആഴ്ച വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഇറക്കാനായിട്ട് അവർ തീരുമാനിച്ചു. ആ സോപ്പ് ഇട്ട് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 മണിക്കൂർ വാസന നിലനിൽക്കും. അപ്പോ 6 മണിക്കൂർ വാസന നിലനിൽക്കുന്ന സോപ്പിട്ട് കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ 4 മണിക്കൂർ വാസന നിലനിൽക്കുന്ന ആ സോപ്പിന് അവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതെ പിന്നെ കോമ്പറ്റീറ്റർ സോപ്പിന് വേണ്ടി ആൾക്കാർ പറക്കാൻ പാച്ചിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? That means we must have a strategy in order to tackle those kind of scenario. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈലി ഡൈനമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രൊഡക്ഷന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത്, ലൈഫിന്റെ കാര്യവും എന്ത് കാര്യമായാലും. അപ്പോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോപ്പിലും മികച്ചതായ സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും മികച്ചതായ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റർ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കൊണ്ടുവന്നേക്കും. അപ്പോ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കൊരു ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി വേണം. സപ്പോസ് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്ന സോപ്പ് സപ്പോസ് അതിന്റെ ഫ്രാഗ്രൻസ് 8 മണിക്കൂർ നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 8 മണിക്കൂറിന്റെ ആയിരിക്കില്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 2 മണിക്കൂറോ 4 മണിക്കൂറോ വാസന നിലനിൽക്കുന്ന സോപ്പ്, അതായത് അതിന്റെ ഫുൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് തുടക്കത്തിലേ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ 4 മണിക്കൂർ വാസന നിൽക്കുന്ന ഒരു സോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റർ 6 മണിക്കൂർ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ എടുക്കും. അതായത് 8 മണിക്കൂർ ആ സോപ്പിട്ട് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ വാസന നിലനിൽക്കും. അതിനാണ് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സ്ട്രാറ്റജി വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. That means businesses have to respond to dynamic and often hostile external forces. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ചില എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഫോഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്കിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വളരെ അനിവാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഎവിറ്റബിൾ. അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം when those kind of hostile external forces come, we have to see that we pursue our mission and objectives with appropriate strategy. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും പരമാവധി നമുക്ക് അതിനെ നേരിടാൻ സാധിക്കും. So we can say policy and strategies are quite interrelated. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പോളിസിയും സ്ട്രാറ്റജിയും ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്. വി കാൻ സെപ്പറേറ്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് strategy is formulated or strategy is decided based on our company policy. നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പോളിസി എന്താണോ ആ പോളിസി വിരുദ്ധമായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ പോളിസി നമ്മൾ കളവ് നടത്തില്ല, വേറെ ആളെ അടിക്കില്ല, അങ്ങനെ പോളിസിയോട് ആക്ക് കളവ് നടത്താനും പറ്റില്ല, വേറെ അടിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന് വിരുദ്ധമായി. സോ therefore പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും സ്ട്രാറ്റജിയും തമ്മിൽ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്. ബട്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്സ് ടു സ്റ്റഡി ഈസ് ഹൗ ദേ ഡിഫർ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഹൗ പോളിസി ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി ക്യാൻ ബി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ്, ഹൗ ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ്. പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ തോട്ട് പ്രോസസ്. പോളിസി മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ തോട്ട് പ്രോസസ്. ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് ഒരു പോളിസി നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു പോളിസി നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു പോളിസി നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു തോട്ട് പ്രോസസ് ആണ്. ആ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, കമ്പനിയുടെ പോളിസി എന്തായിരുന്നു? ടു ചാർജ് അറ്റ് വെരി ഹൈ പ്രൈസ്. അതിന് മൊബൈൽ സർവീസ് HSN മാച്ച്
അത് ആ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിലെ തോട്ട് പ്രോസസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ജിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ആ പോളിസിയിലെ തോട്ട് പ്രോസസ് എന്തായിരുന്നു? ടു സെലക്ട് ദ ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസ് സോ ദാറ്റ് മാക്സിമം കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ കം ടു അസ്. പക്ഷെ ഹച്ചിസൺ മാച്ച് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസിലേക്ക് ഡിസിഷൻ എടുത്തില്ല? കാരണം അതൊരു റെയറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റെയർ ടെക്നോളജിയാണ്. ആൾക്കാർ വരുമെന്ന് അറിയാം, എന്ത് പ്രൈസ് ആയാലും വരുമെന്ന് അറിയാം. നമുക്കിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നോളജി, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഈ ലോകത്ത് എങ്ങും ഇല്ലാത്തത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ 1 രൂപയുടെ സാധനം ആയാലും 1000 രൂപ വാങ്ങിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ തോട്ട് പ്രോസസ്, ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ, വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ റിയാക്ഷൻ ടു എ ഗിവൺ സർക്കംസ്റ്റൻസ്. അതാണ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതേസമയം സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ റിയൽ ആക്ഷൻസ്. സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ ആണ്, അവിടെ തോട്ട് പ്രോസസ് അല്ല. സ്ട്രാറ്റജി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹൗ ദ പോളിസി വുഡ് ബി ഫോളോഡ്. ഒരു പോളിസി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യും, അതാണ് സ്ട്രാറ്റജി. ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ തോട്ട് പ്രോസസ് നടത്താൻ പറ്റില്ല. തോട്ട് പ്രോസസ് നടത്തുമ്പോഴേക്കും എനിമി വെടിവെച്ച് എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് ബോംബിട്ട്. അവിടെ ആക്ഷൻ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ സ്ട്രാറ്റജി പാർട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ റിയൽ ആക്ഷൻസ്. പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോട്ട് പ്രോസസ്. ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ. ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ. ഒരു പോളിസിയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ could be the policy of an organization could be to not drop their prices, not to drop the prices. ഹച്ചിസൺ മാച്ചിന്റെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ 93-94 അവരുടെ ഒരു പോളിസി ആയിരുന്നു നോട്ട് ടു ഡ്രോപ്പ് ദ പ്രൈസ്. അന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നും പല കമ്പനിയുടെയും പോളിസി ഉണ്ടാകും, എന്താ, നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രൈസ് ഒന്നും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ വെക്കും. അങ്ങനെ പ്രൈസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ചീപ്പായിട്ട് വേണ്ട. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ്സ് എ പോളിസി ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. So the strategy could be to give more quantity for the same price or give some other product as a freebie to attract customers without dropping their price. അപ്പോ കമ്പനിയുടെ പോളിസി എന്താണ്? പ്രൈസ് കുറയ്ക്കണ്ട, പ്രൈസ് അത് തന്നെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വേറെ ചില സ്കീംസ് കൊടുക്കും, സം എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ്, സം ഇത് വാങ്ങിച്ചു വേറൊന്ന് ഫ്രീ കൊടുക്കും. പക്ഷെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കില്ല. ഇപ്പൊ സോപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിലിപ്പോൾ ഒരു ഷർട്ടാണ് 2000 രൂപയുടെ ഷർട്ടിന്റെ വില കുറയ്ക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഷർട്ട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഷർട്ട് ഫ്രീ കൊടുക്കും. അപ്പോഴും ഷർട്ടിന്റെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കില്ല. അതാ കമ്പനിയുടെ പോളിസിയാണ്. അപ്പോ we must understand the difference between policy and strategy. I hope you all must have understood the difference. അപ്പോ we can say സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണോ നമ്മുടെ ഓറിജിന്റെ ഗോൾസ് അതിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള തന്ത്രം മെനയുക, അതിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വി ക്യാൻ സേ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ദ ഗെയിം പ്ലാൻ. സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് എ ഗെയിം പ്ലാൻ ദാറ്റ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് യൂസേഴ്സ് ടു ടേക്ക് മാർക്കറ്റ് പൊസിഷൻ. അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് സ്ട്രാറ്റജി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊസിഷൻ? It is nothing but how you can sell your product maximum in that area. അപ്പോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റിയിലോ പർട്ടിക്കുലർ ടൗണിലോ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിലോ നിങ്ങൾ if you want to sell a maximum product you have to take certain position. So that is what is called the market position. Market position means suppose Mr. A is selling, if Mr. A is selling umbrella, Mr. B is also selling umbrella. Mr. A is selling 50,000 umbrella and Mr. B is selling 1 lakh umbrella. ആ 1 lakhും അയാളുടെ പൊസിഷനാണ്, 50,000 മറ്റേ ആളുടെ പൊസിഷനാണ്. അപ്പോ സപ്പോസ് ലിസൺ പ്രോപ്പർലി, ആ മാർക്കറ്റിൽ സേ 10 ലക്ഷം അംബ്രല വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. 10 ലക്ഷം അംബ്രല. അതിൽ ഒരാള് 1 ലക്ഷം അംബ്രല വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം 10%
മാർക്കറ്റ് ഷെയർ. അദ്ദേഹം 10% ആ മാർക്കറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ്. 10 ലക്ഷത്തിന്റെ 10% 1 ലക്ഷം. മറ്റേ ആള് 50,000 വിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 5%. അതായത് 10 ലക്ഷത്തിന്റെ 5% ആണ് മിസ്റ്റർ എ വിൽക്കുന്നത്. മിസ്റ്റർ ബി വിൽക്കുന്നതോ 1 lakh. അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ 5 ലക്ഷം വിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവും. 5 ലക്ഷം വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം 50% മാർക്കറ്റ് അവരുടെ കൈവശമാണ്. ഈ പറഞ്ഞതാണ് മാർക്കറ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക. ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജി വേണം. That means strategy is the game plan that the management of a business uses to take market position and conduct its operations. ആ മാർക്കറ്റിലെ ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, അതിന് സ്ട്രാറ്റജി വേണം. അട്രാക്ട് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ കസ്റ്റമേഴ്സ്, അതിന് സ്ട്രാറ്റജി വേണം. കോമ്പീറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി, അതിന് സ്ട്രാറ്റജി വേണം. ആൻഡ് ഫൈനലി അച്ചീവ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്, അതിന് സ്ട്രാറ്റജി വേണം. വെരി സിമ്പിൾ. സോ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് മോർ. സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിം പ്ലാൻ ദാറ്റ് ദ മാനേജ്മെന്റ് യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലേസ് എന്തിനാ, ടു ടേക്ക് മാർക്കറ്റ് പൊസിഷൻ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടക്ട് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഹൗ ടു കണ്ടക്ട് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ്, എങ്ങനെയാണ് വിൽക്കുന്നത്, അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൗ ടു അട്രാക്ട് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ കസ്റ്റമേഴ്സ്, കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് സക്സസ്ഫുള്ളി. കാരണം അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ അംബ്രലയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്, ഒരാളല്ല വിൽക്കുന്നത്, അവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അംബ്രല വിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്തുമാത്രം ആൾക്കാരാണ് കുട ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ചെരുപ്പ് എന്തുമാത്രം ആൾക്കാരുണ്ടാക്കുന്നു, ഷർട്ട് എന്തുമാത്രം ആൾക്കാരുണ്ടാക്കുന്നു, വാച്ച് എന്തുമാത്രം ആൾക്കാരുണ്ടാക്കുന്നു, കാർ എന്തുമാത്രം ആൾക്കാരുണ്ടാക്കുന്നു, ലോറി എന്തുമാത്രം ആൾക്കാരുണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാവരും കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ അവരോട് നമ്മൾ കോമ്പറ്റ് ചെയ്ത് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ, ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, we need to have a strategy. That is why you have to learn strategic management. So we can say, to the extent the strategy is associated with the unified design, ഇതൊരു യൂണിഫൈഡ് ഡിസൈൻ ആണ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ. എന്തിനാ, ടു അച്ചീവ് മേജർ ഗോൾസ്, ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ. ഗെയിനിങ് കമാൻഡ് ഓവർ ദ സിറ്റുവേഷൻ, അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ എന്താണോ അവിടെ നമുക്ക് വി ഷുഡ് ഗെയിൻ ദ കമാൻഡ് ഓവർ ദ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് വിത്ത് എ ലോങ് റേഞ്ച് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് കോമ്പറ്റ് ചെയ്ത് നാളെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പോകണമെന്നല്ല, ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലോങ് ടേം പെർസ്പെക്റ്റീവോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കണം നമ്മുടെ ബിസിനസ്. ആൻഡ് സെക്യൂറിംഗ് എ ക്രിട്ടിക്കലി അഡ്വാൻറ്റേജസ് പൊസിഷൻ, അവിടെ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പൊസിഷൻ, അവിടെ നമുക്ക് നേട്ടം കിട്ടാവുന്നതായ പൊസിഷൻ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം. ഇറ്റ്സ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ കോർപ്പറേറ്റ് ഫങ്ഷനിങ് ആർ ഒബ്വിയസ്. അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റിന്റെ ഫങ്ഷനിങ് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടി വരും. And therefore, we can say or define the term strategy as what? It's a long-range blueprint of an organization. Organization's desired image. ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആണ് സ്ട്രാറ്റജി. ഇപ്പൊ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്ട്രാറ്റജി മീൻസ് ലോങ് റേഞ്ച് ബ്ലൂ പ്രിന്റ്, ഒരു രൂപരേഖയാണ്. ലോങ് റേഞ്ച് രൂപരേഖ ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഡിസൈഡ് ഇമേജ്. ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം, ഇതിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതിന്റെ ഒരു രൂപരേഖയാണ് സ്ട്രാറ്റജി. മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഡയറക്ട്സ്, അത് ഡയറക്ഷനാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനുമാണ്. എവിടെ ചെന്നെത്തും അതിനൊരു സ്ട്രാറ്റജി വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു ബി. ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തായിരിക്കണം ആഫ്റ്റർ സർട്ടൻ ഇയേഴ്സ്. വാട്ട് ഇറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു ഡു, ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വേർ ഇറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു ഗോ, എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗ്രോത്ത്. ഇതെല്ലാം ഈ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. So here some people like our business experts, they have given definitions to understand what the term strategy means. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം എന്താണെന്ന്.
Eiger runs off strategy പറ്റി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the common thread among the organization's activities, അതൊരു common thread ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ, and product markets that defines the essential nature of that the organization has or plan to be in future. അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ ത്രെഡ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ. മാത്രമല്ല പ്രൊഡക്റ്റും മാർക്കറ്റും that defines the essential nature of that the organization has. ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ്, മാർക്കറ്റ് എന്താണ്, അതിന് നേച്ചർ എന്താണ്, അത് ഈ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ വരും. And or it has that kind of character or plan to be in future. ഒന്നുകിൽ നിലവിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. ഇത് ഈ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ കൂടിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വില്യം ഫ്ലൂക്ക് സ്ട്രാറ്റജിയെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. വില്യം ഫ്ലൂക്ക് പറയുന്നത് a unified, comprehensive and integrated plan designed to assure that the basic objectives of the enterprise are achieved. Very simple definition. യൂണിഫൈഡ് ആണ്, എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച്, കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആണത്, അതെല്ലാം കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ്, എല്ലാ പ്ലാനും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, തമ്മിൽ വളരെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാ? ടു അഷ്യൂർ ദാറ്റ് ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കമ്പനിയുടെ ആർ അച്ചീവ്ഡ്. കമ്പനിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് അച്ചീവ്, അത് അച്ചീവ് ചെയ്തു, അത് നേടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പോ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് മെന്റ് ടു ഫിൽ ഇൻ ദ നീഡ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫോർ എ സെൻസ് ഓഫ് ഡൈനമിക് ഡയറക്ഷൻ. സ്ട്രാറ്റജി ഓർഗനൈസേഷന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും, ഫോക്കസ് കൊടുക്കും. അതിന് മാത്രമല്ല ഒരു കോഹിസിവ്നെസ്, ഒരു ടുഗദർനെസ് അവിടെ കൊടുക്കും. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഗോൾസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ടു ഗിവ് എ ഡയറക്ഷൻ ടു ബിസിനസ്. അപ്പോ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും വേണം, ഗോൾസും വേണം. അപ്പോ they do not fill in the need alone. അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ്, ഗോൾസ് എന്താണ്, അത് നെസസറിയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഗോൾസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കണം, അതിനൊരു ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം, അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അങ്ങനെ ബിസിനസിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. That means strategy provides very simple and integrated framework for the top management. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിലേ ഉള്ളൂ, അതൊരു ചട്ടക്കൂട് കൊടുക്കുന്നു, സ്ട്രാറ്റജി ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? ഫോർ ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ടു സെർച്ച് ഫോർ, ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. എവിടേക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ടോ ആ അവസരങ്ങളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടി മുന്നേറാൻ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്നത്. അപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല, അതിന്റെ അർത്ഥത്തിലേ ഉള്ളൂ, സ്ട്രാറ്റജി വിൽ പെർസീവ് ആൻഡ് മീറ്റ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രെഡ് ആൻഡ് ക്രൈസിസ്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, അതിന് ത്രെട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. മാത്രവുമല്ല എന്താണ് കമ്പനിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സസ് അതും അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ്സിനെ നമുക്ക്, കോർപ്പറേറ്റ് വീക്ക്നെസ്സിനെ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ വീക്ക്നെസ്സിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രാറ്റജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം. So therefore it is important to note that strategy is no substitute for sound, alert and responsible management. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും
സ്ട്രാറ്റജി മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഒരു കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, മാനേജ്മെന്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വി ക്യാൻ സേ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സൗണ്ട്, അലേർട്ട് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ മാനേജ്മെന്റ്. സ്ട്രാറ്റജി ഒരിക്കലും മാനേജ്മെന്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാം സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സൗണ്ട്, അലേർട്ട് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ മാനേജ്മെന്റ്. സോ it must be recognized that strategy can never be perfect. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സ്ട്രാറ്റജി ഒരിക്കലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഫ്ലോസ് ഉണ്ടാകാം, സ്ട്രാറ്റജിയിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്ലോലെസ്. സ്ട്രാറ്റജി ഒരിക്കലും തെറ്റില്ലാത്തതാവില്ല. സ്ട്രാറ്റജിയിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകാം, അത് ഒരിക്കലും ഒപ്റ്റിമം ലെവലായിരിക്കണമെന്നില്ല. അതായത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, ഇതിൽ നിന്ന് വേറെ ആൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ അവസ്ഥയിൽ വരില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ക്യാൻ സേ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ. സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ. മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പ്രാഗ്മാറ്റിക് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് സഡൻ എമർജൻസീസ്, പ്രഷേഴ്സ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ്. എന്താ പ്രാഗ്മാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പ്രാഗ്മാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കണം. എനിക്ക് ചന്ദ്രനിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രാറ്റജി എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്താണോ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണോ, അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കണം. ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയതായിരിക്കണം. അല്ലാതെ നടക്കാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജി എഴുതി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും പേപ്പറിൽ കിടക്കോ ഇരിക്കുകയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ കബോർഡിൽ ഇരിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പേപ്പർ ഉണ്ടാകുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ സേ സ്ട്രാറ്റജി ക്യാൻ നെവർ ബി പെർഫെക്റ്റ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ബി ഫ്ലോലെസ്. അതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, ആൻഡ് ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി ഒപ്റ്റിമം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ വെരി നേച്ചർ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഹാസ് ടു ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ. സ്ട്രാറ്റജി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. I will give an example, then you will understand what is flexible. Also, it has to be pragmatic. Practical ആയിരിക്കണം to take care of the sudden emergencies. എന്ത് എമർജൻസി ആയാലും എന്ത് കാര്യമായാലും അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കണം. എന്ത് പ്രഷർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കണം. അവോയ്ഡ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ്. അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജി എപ്പോഴും ഫെയിലിയർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് കുറയ്ക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനുമാണ് സ്ട്രാറ്റജി. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രാറ്റജി ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി ഡിവൈസ് ചെയ്തു. എന്താണ്? നമ്മൾ അംബ്രല ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി എന്ന് വിചാരിച്ചു, കുട ഉണ്ടാക്കുവാണ്. ഇപ്പോ ഈ വരുന്ന വർഷം നമുക്ക് കിട്ടിയതായ പ്രഡിക്ഷൻസ് എല്ലാം ഒരു പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ മഴ ഉണ്ടാകുന്ന. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മഴ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം കുടയുടെ ഉപയോഗം കൂടും. കുടയുടെ ഉപയോഗം കൂടുമെന്ന് പറയാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കൂടുതൽ കുട മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം. അപ്പോ നമ്മൾ കൂടുതൽ കുട മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി, മഴ അത്ര കാര്യമായിട്ട് ഈ വർഷം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഹാസ് ടു ബി ഇൻ പ്ലേസ് ദാറ്റ് we should be able to reduce the production. പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. പക്ഷെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സപ്പോസ് നമ്മൾ 10 ലക്ഷം കുടകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു അഡ്വാൻസ് ന്യൂസ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ 7-8 ലക്ഷം കുടകൾ ഉണ്ടാക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ട്രാറ്റജി ഹാസ് ടു ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ. വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സപ്പോസ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി എല്ലാം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി 10 ലക്ഷം കുട ഉണ്ടാക്കണം ഈ വർഷം. ആ സ്ട്രാറ്റജി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ 10 ലക്ഷം കുട നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നീട് വന്ന ന്യൂസിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ശക്തിയായ കാറ്റുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, മഴ കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുടയുടെ കുടക്കാല് പറ്റൂല. കുറച്ചുകൂടി ശക്തിയുള്ളതായ കുടക്കാലായിരിക്കണം. അതിന്റെ കമ്പിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബലം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുടയെല്ലാം ഒടിഞ്ഞ് പപ്പടം പോലെ ആയിപ്പോകും. അപ്പോ we have to change our strategy. That
strengthen the umbrella. Point number 1. Point number 2, produce more umbrella because there is going to be more rain. That rain will fall, that rain will remain, the rain will remain for many more months. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കുട ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം. നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. That means we have to change the strategy. So we can say strategy has to be flexible. സ്ട്രാറ്റജി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലല്ല ഇനിയിപ്പോ മഴ പെയ്തോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ലോസ് ആയി പോകും. We will run into loss and therefore we can't say strategy cannot be changed. Strategy ഒരിക്കലും ഫിക്സ്ഡ് അല്ല. Strategy has to be flexible. Depends upon the scenario, depends upon the situation, we may change the strategy. Okay.